ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ 86ኛው ጃቫ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዳግማዊ-አባተ ነኝ። ዛሬ ስለ ኮምፖዚሽኖች እንዲሁም ደግሞ ስለ አኖኒመስ ክላስ እንዲሁም ስለ ኔስተድ ክላሶች ማየት እንጀምራለን ማለት ነው። ኮምፖዚሽን የምንለው ሪስትሪክትድ ፎርም ኦፍ አግሪጌሽን ነው። የሃዝ ሪሌሽንሺፕ ያለው ሆኖ ነገር ግን ሪስትሪክትድ የሆነ ማለት ነው። ኤክላስ ዶግ ካኖት ኤግዚስት ዊዛውት ኤሌክ፣ ዶግ ያለ እግር መኖር አይችልም። እንዲሁም ደግሞ ካር ካኖት ኤግዚስት ዊዛውት ኢንጂን፣ ያለ ኢንጂን መኖር አይችልም። እዚህ ጋር ስለ ኮምፖዚሽን ጃቫ ፖይንት ላይ የተመለሰ ጥያቄ አለ። ይሄም ምንድነው? ዲፈረንስ ቢትዊን ኮምፖዚሽን ኤንድ አግሪጌሽን ነው። የሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው? ኮምፖዚሽን is special case of aggregation. In a more specific manner, restricted aggregation is called composition. When an object contains the other object, if the contained object cannot exist without the existence of container objects, then it's called composition ማለት ነው። Example, a class contains students. A student cannot exist without a class. There exists composition between class and students ማለት ነው። ክላስ የሚባል አለ፣ አንድ ክላስ፣ እንዲሁም ደግሞ ስቱደንት የሚባል አለ። ስቱደንት ያለ ክላስ መኖር አይችልም። ስለዚህ ያንን በስቱደንት በሚታቀፍበት ጊዜ በክላስ በሚታቀፍበት ጊዜ የስቱደንት ኦብጀክት ያኔ ምን እንለዋለን? ኮምፖዚሽን እንለዋለን። ኮምፖዚሽን is more restrictive when there is a composition between two objects. The composed object cannot exist without the other object. This restriction is not there in aggregation. restriction ይሄ aggregation ላይ የለም፣ ግዴታ አይደለም። ነገር ግን በዚህኛው ኬስ ግዴታ ነው። through one object, though one object can contain the other object, there is no condition that the composed object must exist. The existence of the composed object is entirely optional. In both aggregation and composition, direction is must. The direction specifies which object contains the other object. Example, library contains student and books ማለት ነው። ላይብራሪ ውስጥ ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ቡክስ ውስጥ ይኖራሉ። ላይብራሪ ክላስ ውስጥ ስቱደንት እንዲሁም ቡክስ ማለት ነው ክላሶች። relation between library and student is aggregation. relation between library and book is composition. A student can exist without a library. ያለ ላይብራሪ ስቱደንት ኤግዚስት ሊያደርግ ስለሚችል እሱ አግሪጌሽን ነው። therefore it's aggregation. a book cannot exist without a library. ነገር ግን ቡክ ያለ ላይብራሪ መሆን ስለማይችል therefore it's composition. For easy understanding, I am picking this example. Don't go deeper into example and justify relationships ይላል። ይሄን ካየን ደግሞ ስለ አኖኒመስ ክላሶችን ነው። አኖኒመስ ክላሶችን አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀማቸው ምን ላይ ነው? ጆይ አፕሊኬሽን በመሰራበት ጊዜ እዛ ላይ በደንብ እኔ መጀመሪያ ያወቅኳቸው አኖኒመስ ክላሶችን ስዊንግ አፕሊኬሽን በመሰራበት ጊዜ ነው። እዚህ ጋር ጃቫ ኤፌክስ ላይ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ኒው ኢቨንት ሃንድለር ብሎ በጣም ትንሽ ነው ላይታያችሁ ይችላል። ግን ይሄ ምንም አይነት ስም የሌለው ክላስ ኢነር ክላስ እሱን አኖኒመስ ክላስ እንለዋለን ማለት ነው። አኖኒመስ ክላስ cannot access local variables in its enclosing scope that are not declared as final or effectively final, like a nested class. A declaration of a type such as variable in anonymous class shadows any other declaration in the enclosing scope that have the same name ማለት ነው። ለምሳሌ ከአኖኒመስ ክላስ ውስጥ የሆነ ቫሪያብል አለ እንበል። የሱ ቫሪያብል ስም y ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአውተር ክላስ ውስጥ ደግሞ የሆነ ቫሪያብል አለ እንበል y የሚባል በተመሳይ። ስለዚህ ሻዶ ያደርገዋል ማለት ነው፣ የውጭን ከውስጥ ያለው ማለት ነው። ስለ ሻዶዊንግ ወደ መጨረሻ እናያለን። አሁን ወደ ምን እንሄዳለን? ወደ ኔስተድ ክላስ እናያለን። ኔስተድ ሉፕ አይተን ነበር። ከአንድ ሉፕ ውስጥ ሌላ ሉፕ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ አሁን ኔስተድ ክላስ እናያለን። አንድ ክላስ ከሌላ ክላስ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። a class within another class is known as nested class. The scope of the nested is bounded by the scope of its enclosing class. በኢንክሎዚንግ ክላሱ በሚያቅፈው ክላስ የኢንክሎዝድ ክላሱ ስኮፑ ይወሰናል ማለት ነው። ብሎክ ይደረጋል። ስታቲክ ኔስተድ ክላስ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ነን ስታቲክ ኔስተድ ክላስ አለ። ያው ስታቲክ ኪወርድ የምንጨምርባቸው ማለት ነው። ስታቲክ ኔስተድ ክላስ የምንለው እንይና ከዛ ደግሞ ነን ስታቲክ ኔስተድ ክላስ እናያለን። ስታቲክ ኔስተድ ክላስ is the one that has static modifier applied because it's static. It cannot refer to non static members of its enclosing class directly. ኢንክሎዝ ያደረገውን ክላስ ውስጥ ያሉትን ነን ስታቲክ የሆኑ ሜምበሮችን ሜትድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቫሪያብል ሊሆን ይችላል ወይም ክላሶችን አክሰስ ማድረግ አይችልም ስታቲክ ስለሆነ ማለት ነው። because of its restriction, static nested classes seldomly used ማለት ነው። seldom ምንለው በጣም ጥቂት ነው። በሳምንት በምናይበት ጊዜ seldom ማለት 2 ቀን ወይ 1 ቀን ነው። non static nested class የምንላቸው is most important type inner class ናቸው. it has access to all variables and methods of outer class and may refer to them directly ማለት ነው። የቀደሙ outer class ያሉትን ከአውተር ክላስ ውስጥ ያሉትን ሜቶዶች እንዲሁም ቫሪያብሎች ወይም ክላስ ሜምበርስን አክሰስ ማድረግ አይችልም ነበር።
ማን ስታቲክ ኔስተድ ክላስ። ነገር ግን ነን ስታቲክ ኔስተድ ክላስ አክሰስ ማድረግ ይችላል። but the reverse is not true, that is outer class cannot directly access members of inner class ማለት ነው። ነገር ግን ከውጭ ያሉት ሜምበሮች ማለት ነው outer class ውስጥ ያሉት ክላስ ሜምበርስ እሱን አክሰስ ማድረግ አይችሉም። ኢነር ነን ስታቲክ ክላስን አክሰስ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። an inner class can be directly an inner class can be directly only within the scope of outer class. an inner class can be created only within the scope of outer class ማለት ነው። ኦብጀክት ሊፈጠርለት የሚችል ደግሞ በእንትን ውስጥ ነው በአውተር ክላስ ውስጥ ብቻ ነው እንጂ ከአውተር ክላስ ውጭ እሱን ካቀፈው ክላስ ውጭ ሆናችሁ ኦብጀክት ልትፈጥሩለት አትችሉም። በእርግጥ የአውተር ክላሱን እሱን የሸፈነውን ክላስ ተጠቅማችሁ ኦብጀክት የምትፈጥሩበት ሜተድ አለ። እሱን ወደታች እንደርስ ነው ያለን። ጃቫ ኮምፓይለር ጀነሬትስ አን ኤረር ኢፍ ኤኒ ኮድ አውትሳይድ አውተር ክላስ አቴምፕትስ ቱ ኢንስታንሺየት ኢነር ክላስ ማለት ነው። ኢነር ክላሱን ነን ስታቲክ ማን ነው ነን ስታቲክ የሆነ ነው ትክክል ነው። ኔስተድ ክላስ እሱን ኢንስታንሺየት ወይም ደግሞ ኦብጀክት ለመፍጠር ከሞከራችሁ ኤረር ያሳያችኋል ጃቫ ኮምፓይለር። ነን ስታቲክ ኔስተድ ክላስ ሶስት አይነት ታይፖች አሉት። አንደኛው ሜምበር ክላስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ነን ስታቲክ ኔስተድ ክላስ ወይም ደግሞ ሎካል ክላስ ሊሆን ይችላል ወይም አኖኒመስ ክላስ ሊሆን ይችላል። ስለ አኖኒመስ ክላስ ተነጋግረናል። ጂዩአይ ላይ በምናይበት ጊዜ ደግሞ በሰፊው የምናየው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ዛሬ ስለ ሜምበር ክላስ አንድ ኤግዛምፕል እንስራና በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ሎካል ክላስ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዙን ልቀንስላችሁና ላሳያችሁ። በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። አውተር ክላስ አለ እንዲሁም ደግሞ ኢነር ክላስ አለ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ሁለት እንትኖች አሉት ክላስ ሜምበርሶች አሉት። አንደኛው ሜምበር ሜተድ ዲስፕሌይ የሚባል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሜምበር ክላስ ኢነር የሚባል ነው ማለት ነው። ከዚህ ከዲስፕሌይ ላይ ለማን ኦብጀክት ፈጠረ? ለኢነር ኦብጀክት ፈጠረ። ምክንያቱም ከዚህ ከአውተር ክላስ ውጭ ሆናችሁ ለኢነር ነን ስታቲክ ስለሆነ ስታቲክ ኪወርድ ስላልተጨመረበት ኦብጀክት መፍጠር ስለማትችሉ ከዚህ ውስጥ ነው ኦብጀክት የምትፈጥሩ። ከዚህ ውስጥ ኦብጀክት ፈጥሩና ከዛ ይሄንን ሜተድ ግን መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከውጭ ናችሁ። ምክንያቱም ፐብሊክ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ዲፎልትም ቢሆን አክሰስ መደረግ ይችላል ከውጭ ሌላ ፓኬጅ ውስጥ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ቮይድ ዲስፕሌይ ብሎ ኦብጀክት ፈጠረለት ኢንዶት ሾን ጠራ። እስኪ ይሄንን እንየው። ክላስ ኢነርን እንየው። ከሱ ውስጥ ምን መኖር አለበት? ለመጠራት ሾ የሚባል ሜተድ መኖር አለበት ማለት ነው። ከሱ ውስጥ ሾ የሚባለው የሚሰራው ስራ ምንድነው? ኢንሳይድ ኢነር የሚል ሜሴጅ ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግ። ስለዚህ ክላስ ቴስት ላይ ሆናችሁ ኢነር ክላሱን አክሰስ ማድረግ ስለማትችሉት ነን ስታቲክ ስለሆነ የግድ ምን ያስፈልጋችኋል? ዲስፕሌይ የሚባለውን ሜተድ መጥራት አለባችሁ። ዲስፕሌይ ሜተድ ደግሞ ከአውተር ክላስ ውስጥ ኢነር ክላሱን ማቅፎ ከያዘ ውስጥ ስላለ ኦብጀክት መፍጠር ይችላል። ለኢነር ክላሱ ኦብጀክት ፈጠረለት አይተነዋል። ከዛ እሱን ዲስፕሌይን በሚጠርበት ጊዜ ኦብጀክቱን ይፈጠርና ከዛ ከኢነር ክላስ ውስጥ ያለውን ደግሞ ሜተድ ይጠራልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ሜተድ ላይ ለአውተር ኦብጀክት ፈጠረ። ከዛ ከአውተር ውስጥ ያለውን ዲስፕሌይ ጠራው። ዲስፕሌይ ውስጥ ደግሞ በምታዩበት ጊዜ ለኢነር ኦብጀክት ፈጠረ። ኢነር ውስጥ ያለውን ሾ ሜተድ ጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ጋር 26 የሚል አዲስ ፕሮጀክት ፈጠር ያለው እሱ ቴስት ክላስ አድርጌዋለሁ ዲሞንስትሬት የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ክላሶችን እንፈጥራለን። የመጀመሪያው አውተር ክላስ ይሆናል። አውተር ክላስ እንፍጠር። ከዛ ከሱ ውስጥ ኢነር ክላስ ይኖረናል። ኢነር አንዷን ኢን ልቀንሳት። ከዛ እዚህ ጋር ፐብሊክ ቮይድ ዲስፕሌይ የሚባላለን። ፐብሊክ ቮይድ ዲስፕሌይ እሺ። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ኦብጀክት እንፍጠር ለኢነር ማለት ነው። ኒው ኢነር ከዛ አይዶት ሾን እንጠራለን ያልፈጠርነው ሜተድ። ከዛ እዚህ ጋር ሜተድ እንፍጠር ሾ የሚባል ፐብሊክ ቮይድ ሾ የሚባል እንፍጠር። እንደዚህ እናድርግ። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው፣ እኛም ልንጨርስ ነው። ከዛ በኋላ እሳቱ ላይ ኢነር ክላስ እንላለን ማለት ነው። እሺ ከዛ ቴስት ላይ ሆነን ለአውተር ኦብጀክት እንፍጠር። ሜተድ ላይ ነው መጀመሪያ እንጀምር የጃቫ ፕሮግራም። ስለዚህ ወደዚህ ነው የሚመጣ መጀመሪያ። ከዛ ኦ ብላችሁ ዶት ብላችሁ ዲስፕሌይን ትጠራላችሁ ማለት ነው። እሺ እቺን ነገር ስፔሷን ባጠፋት ደስ ይለኛል። በአጠቃላይ እየሰራነው ይሄን ይመስላል። ከላይ ወደ ታች ደግሞ ሳሳያችሁ ይሄን ይመስላል። አሁን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ኢነር ክላስ የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዲስፕሌይ ይሆናል መጣል። ኢነር ክላስ የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርገልን። በሚቀጥለው ደግሞ ስለምን እናያለን? ስለ ሎካል ክላሶች እናያለን። ሎካል ክላሶች ደግሞ ከሜተድ ውስጥ ያሉ ክላሶች ናቸው። በሆነ
ብሎክ ውስጥ የሚካተቱ ማለት ነው የሚያዙ። እነዚህኞቹ ግን አይታችኋቸው ከሆነ ፈታ ያሉ ናቸው። ማለትም ከሜቶድ ውስጥ ሳይሆን ያሉ እነዚህ ክላሶች እነዚህ ምንድን ነው የሚባሉ ሜምበር ክላሶች ልክ እንደ ክላስ ሜምበር ናቸው። ከአውተር ካቀፋቸው ክላስ ውስጥ ልክ እንደ ሜምበር ነው የሚሆኑ እንጂ ከሜቶድ ውስጥ ታቅፈው አይያዙም። እነሱን ሜምበር ክላስ እንላቸዋለን። ከሜቶድ ውስጥ ታቅፈው የሚያዙ ከሆነ ደግሞ ሎካል ክላስ እንላቸዋለን። ስለነሱ በሚቀጥለው እናያለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ ነው የማመሰግን። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።